امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مارے جا چکے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل میں کہا کہ آیت اللہ خامنائی کی موت صرف ایرانی عوام ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے انصاف ہے۔ امید ہے پاسداران انقلاب اور پولیس ایرانی محب وطنوں کے ساتھ ضم ہو جائیں گے۔ اہداف کے حصول تک بمباری بغیر کسی تعطل جاری رکھنے کا بھی اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے متعلق متضاد اطلاعات۔ ترک خبر ایجنسی اور امریکی اخبار کا آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی ملبے سے نکالنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کی جانب سے ابھی تک سپریم لیڈر کی شہادت کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں اور تہران کی جوابی کارروائی کی مذمت۔ کشیدگی کے خاتمے اور فوری مذاکرات کا مطالبہ۔ واضح کیا آیت اللہ خامنائی سے متعلق فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرانس کا ایران سے اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ۔ روس کی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ ایران کے خلاف امریکی الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ پاکستان کی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں اور خلیجی ممالک پر ایران کی جوابی کارروائی کی مذمت۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب کا تنازعات کا حل، سفارتکاری اور مذاکرات سے نکالنے کا مطالبہ۔ ایران پر غیر قانونی جنگ مسلط کی گئی۔ جارحیت کے جواب میں دفاع کا حق استعمال کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا خطاب، کہا دشمن کے تمام اڈوں اور اثاثوں کو جائز فوجی ہدف شمار کیا جائے گا۔ دبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 کے قریب ڈرون حملے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹرمینل 3 میں دھواں بھر گیا جہاں سے مسافروں کو نکال دیا گیا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے۔ تل ابیب میں دھماکوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ الجزیرہ کے مطابق میزائل حملوں میں 5 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 8 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ فرض پورا کرنے کی اپیل کی۔ ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ تہران کے مظاہرے میں بزرگوں، خواتین، نوجوانوں اور بچوں کی بڑی تعداد شریک۔ مظاہرین نے جارحیت کے سامنے نہ جھکنے کا عزم دہرا دیا۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے ترکی میدان میں آ گیا۔ لڑائی رکوانے کے لیے جو ہو سکا وہ کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیلی جارحیت اور ایرانی جواب دونوں ناقابل قبول قرار دے دیے۔ To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے نہ دینے کا اعلان۔ ایرانی بحریہ کو ختم کر ڈالنے کی دھمکی۔ رات گئے خطاب میں کہا کہ ایرانی میزائل صنعت مکمل طور پر زمیں بوس کر دیں گے۔ ایرانی رجیم سے لاحق خطرات جڑ سے ختم کر دیں گے۔ پیشکش کی کہ پاسداران انقلاب سرنڈر کر دیں تو عام معافی ہوگی۔ ایرانی میزائل امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے خطرہ قرار۔ اسرائیل اور امریکی حملے کے بعد ایران نے اپنی فضائی حدود کل تک بند کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے تمام پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر خلیج فارس اور بحیرہ عمان تک تہران کی فضائی حدود متنازع قرار۔ پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی نے پروازوں کو ایرانی حدود میں جانے سے روک دیا۔ حکام کے مطابق پاکستانی فضائی حدود مکمل طور پر فعال اور محفوظ قرار۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان رابطہ۔ سعودی ولی عہد اور امیر قطر کی کشیدگی کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور۔ ایران اور امریکہ سے مذاکرات کی میز پر واپس لوٹنے کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملے اور خطرناک علاقائی کشیدگی کی مذمت۔ بعض خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم پاکستان نے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔
पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर बिला जवाज हमलों की शदीद मजम्मत, कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी की फौरी बहाली का मुतालबा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ईरान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा। इसहाक डार का बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल की जरूरत पर जोर। इसहाक डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, बदलती सूरत हाल में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। दफ्तर खारजा का ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को एहतियात बरतने और गैर जरूरी नकलो हरकत महदूद करने का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, ताकत का इस्तेमाल बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक बैनुल अक़वामी कानून और UN चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करें, एंटोनियो गुटेरेस का पैगाम। बरतानिया का ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में शामिल होने का एतराफ़, बरतानिया के तैयारे मशरिक़ वुस्ता की फ़ज़ाओं में हैं। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की तस्दीक। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत कर दी। ईरान पर इसराइली जाहिरियत के खिलाफ कराची की नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, अमरीकी और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ नारेबाजी। पाक अफवाज की जानिब से अफगान तालिबान को सबक सिखाने का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत 37 मकामात पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दौरान अब तक 331 तालिबान कारिंदे हलाक, 500 से ज़ायद ज़ख्मी, 104 पोस्टें तबाह, जबकि 22 पर कब्जा करके सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। अफगान तालिबान कई चेक पोस्टें छोड़कर भाग निकले। क़ला सैफुल्लाह में दहशतगर्दों की दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। हर दिल पर है बदछाई है, एक शोर जुनू है मैदान में, अल्लाह का लश्कर आता है। क़ला सैफुल्लाह सेक्टर पर अफगानिस्तान की रहीम थाना पोस्ट उड़ा दी गई। पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर पर अफगान पोस्ट तबाह। नौशकी सेक्टर में अफगान पोस्ट खाकस्तर कर दी गई। खैबर पोस्ट खाक में मिला दी गई। चित्राल के करीब अफगान तालिबान का बेस को शदीद नुकसान, ओमारी कैंप के दरो दीवार मट्टी में मिल गए। आजम वारसक सेक्टर पर अफगान तालिबान की शागा पोस्ट नीस्तो नाबूद कर दी गई। मिरानशाह के करीब पोस्ट टावर जमी बोस, न्यू अफगान पोस्ट और पाक्तिका में जाउबा सेक्टर पर डेल्टा पोस्ट राख में तब्दील। अफगान सूबे नंगरहार में पाकिस्तानी जेट मार गिराने और पायलट की गिरफ्तारी का झूठा दावा किया गया। अफगान प्रोपेगेंडा मशीन और भारतीय मीडिया ने इस दावे को बड़े पैमाने पर वुसअत दी। वजारत इत्तलात ने अफगान और भारतीय मीडिया के झूठे दावे का पोल खोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में दहशतगर्दों के पुलिस तनसीबात पर हमले नाकाम। पेशावर में बड़ाबेर और मतनी में पुलिस स्टेशन और चौकी पर दस्ती बम हमले और फायरिंग। बाड़ा की तकिया पुलिस पोस्ट पर हमला। बन्नू में कंगरपुल और काशुपुल चौकियों पर फायरिंग। कांस्टेबल समेत 8 अफराद जख्मी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान के एहसानात याद दिला दिए। एक्स पर पैगाम में हक्कानी नेटवर्क को मेड इन अमेरिका जिहाद याद दिला दिया और कहा कि हक्कानी साहब सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आपके साथ था। पाकिस्तान ने आपके खानदान समेत दिहाइयों मेहमानदारी की, सिला क्या मिला? ख्वाजा आसिफ का सवाल। अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रखी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस हैं। वजीर आजम के तर्जुमान मुशर्रफ जैदी ने तालिबान क़यादत की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती को दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और मुल्क के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है।
सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अबू धाबी और तुर्की अभी पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। EU खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया क्लास का जनूबी एशिया में बढ़ती तशद्दुद की लहर पर इजहार तशवीश। वाज़ेह किया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इससे कबल चीन, रूस, बरतानिया, ईरान और मलाइशिया समेत कई ममालिक पर पाक अफगान झड़पों पर तशवीश का इजहार। और पाक अफवाज से यकजहती का इजहार करने के लिए छोटे बड़े शहरों में रैलियां, तलबा और असातिज़ा समेत आम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में नारे। पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन है। अवाम अफवाज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शुरका के खिताबात।